بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد کے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بچوں اور فیصل آباد کے تمام معزز پارلیمنٹیرینز، السلام علیکم. تھینک یو. شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں فیصل آباد والوں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج جب میں فیصل آباد میں انٹر ہوئی تو سڑکوں پہ اور جس طرح سے راستوں میں میرا استقبال کیا فیصل آباد کے میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، اور جس شفقت سے، جس محبت سے، جس جذبے سے، اتنی گرمی کے موسم میں، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2:45 ہو رہے ہیں، 2 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں. اتنے دنیا آئی ہوئی تھی اپنے، اور یہ ورکنگ ڈے ہے، کام چھوڑ کے. تو میں اسپیشلی جہاں پہ میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا، زرعی یونیورسٹی، وہاں کے اسٹوڈنٹس نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے، بچیوں کی بڑی تعداد نے جس طرح، جس محبت سے میرا استقبال کیا، میں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلباء کو اپنی طرف سے محبت کا پیغام دینا چاہتی ہوں، شاباش دینا چاہتی ہوں، اور بہت بہت پیار ان کو اور شکریہ پہنچانا چاہتی ہوں. اور میں آپ سب کو، جو پارلیمنٹیرینز میرے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں، اور فیصل آباد کے اپنے وہ شہری جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، سب کو یہ پتا چلے کہ مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد پی ایم ایل این سے تھوڑی بہت ناراضگی کے بعد فیصل آباد گھر واپس آ رہا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو. مہربانی، مہربانی. تھینک یو، تھینک یو. رانا ثناء اللہ صاحب، رانا صاحب میرے بڑے، تھینک یو، تھینک یو. اچھا بیٹھیں، بیٹھے، بات تو کر لینا. تھینک یو. مجھے پتا ہے بہت جذبہ ہے، لیکن میں نے باتیں کرنی ہے، بڑی دل کی باتیں. میں اتنی دور سے آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، مجھے بہت عقیدت ہے آپ سے، کیونکہ آپ اور باقی سب بھی جو بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے ساتھی ہیں. میرے والد کے اوپر جب برا وقت آیا تو سارے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، بیان المرصوص کی طرح کھڑے رہے میرے والد کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ. لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے، تو میں ایک تو آپ کو سینیٹر بننے کی فیصل آباد کے سامنے بہت بہت مبارکباد. میں بہت خوش ہوں رانا صاحب. مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے اور آپ کو کورٹ لے کے جایا جاتا تھا، تو آپ نے وہ شیر والا ماسک پہنا ہوا تھا، اور آپ نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کے ساتھ پہلے 100% کمیٹڈ تھا تو آج میں 1000% کمیٹڈ ہوں. اور آپ پر کوئی عام مقدمہ نہیں بنا تھا، آپ پر وہ مقدمہ بنایا گیا تھا جو سزائے موت، جس کا نتیجہ نظر آتا تھا. ایسی سچویشن میں اتنی بہادری کا اور کمٹمنٹ کا، ڈیووشن کا مظاہرہ کرنا، میں آپ کو سلام کرتی ہوں. اور رانا صاحب، بہت عزت کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو، آپ کے مخالفین کو تنقید کرنے کے لیے بات نہیں ملتی، وہ بڑی محنت کرتے لیکن ضائع جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے بات. تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذکر بھی نہ کیا کریں. میں نہیں کروں گی رانا صاحب، مجھ پہ بات کریں گے، میں کبھی ذکر نہیں کروں گی. حالانکہ مجھ پہ تنقید کیا ہوتی ہے، بڑی خوبصورت تنقید ہوتی ہے کہ تصویریں زیادہ آتی ہیں، ہر جگہ اس کی تصویر ہے. بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا. لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے، باتیں کی ہیں، مجھ پہ بات کریں. مریم نواز کچھ نہیں کہے گی. لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے، تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی.
पंजाब के अवाम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने मुझे दी है, और मैं जगह जगह जो जाती हूं, जिस तरह की मुझे मोहब्बत शफकत से पंजाब के अवाम नवाजते हैं राना साहब, मैं उनके हक के लिए अगर अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूं तो ये कम होगा। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। और फैसलाबाद वालों, आपको बहुत बहुत इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हो। फैसलाबाद डिवीजन के लिए नवाज शरीफ साहब की दुआओं के साथ मरियम नवाज आपके लिए 150 इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई है, जिसमें फैसलाबाद को 90, झंग को 30, चिन्योट और टोबा टेक सिंह को 15-15 बसेस जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। और फैसलाबाद वालों, आप जानते हो, झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट को तो क्या मिलनी है बसेस, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है फैसलाबाद में। और मैंने वो रिवायत और वो तरीकाकार जो था कि बड़े शहरों में पहले तरक्की आती थी, प्रोजेक्ट्स भी बड़े शहरों में लॉन्च होते थे, मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसेस का जो आगाज है वो मियां वाली से किया। मियां वाली, सरगोदा, साहिवाल और और कहां गए हम, मुजफ्फरगढ़, और अब फैसलाबाद माशाल्लाह। तो ये छोटे शहरों में भी जा रही है तरक्की, इंशाअल्लाह ताला बड़े शहरों में भी आएगी, पूरे पंजाब में इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की यकसा तौर पे आएगी। और फैसलाबाद वालों, आप जानते हो ना कि इसका किराया कितना है? आवाज नहीं आई। इसका किराया, जहां पर आप सैकड़ों रुपए टूटी फूटी बसेस और टूटी फूटी सवारियों के ऊपर आप सैकड़ों रुपया खर्च करके जाते हो, आप एक दफा इलेक्ट्रो बस में बैठ जाओ और जहां भी आपने जाना हो, किराया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ अरसा के लिए खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है, तलबा के लिए फ्री है, और स्पेशल अफराद के लिए जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी ये फ्री है। तो ये, और वाईफाई, फ्री वाईफाई है बसेस के अंदर, एयर कंडीशन बसेस हैं माशाल्लाह। और खवातीन के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें खवातीन इज्जत से, हिफाजत से, एहतराम से सफर कर सकती हैं। और खवातीन की हिफाजत के लिए हमने ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर्ड है वो। तो मुझे खुशी है कि पंजाब अपने शहरों को, अपने सूबे को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि इसका किराया 20 रुपए है, तो मैं ये कह सकती हूं कि मरियम नवाज शरीफ अपने शहरियों पे बोझ नहीं डालती, अपने शहरियों का बोझ उनके कंधों से उतार के उसको अपने कंधों पे डाल लेती है। फैसलाबाद वाले मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, जब तारीख में पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में जब कभी भी तरक्की आई, पाकिस्तान में अवाम की सहूलत के मंसूबे जब कभी भी आए, तो उसके पीछे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थे माशाल्लाह। अब आप उठा के देख लें, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, वो मेट्रो बस हो, या वो फ्री इलाज हो। मेहरबानी, थैंक यू, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जज्बा है, आपके जज्बे को मरियम नवाज सलाम करती है, बहुत बहुत मेहरबानी। फैसलाबाद वालों, आपको और एक और मुबारक कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर शुरू हो जाएगी। और लाहौर और पिंडी वाली मेट्रोस पुरानी हो गई, वो उससे ज्यादा जदीद, उससे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट
इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो आ रही है, जो ना ट्रेन है वो बस है, ट्रैक के बगैर चलती है फैसलाबाद के लिए। मैं वो 120 बिलियन रुपए की मेट्रो लेकर आ रही हूं इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम उसका संगे बुनियाद रखेंगे। उसका डिजाइन में थोड़ा प्रॉब्लम था और फिर ये सैलाब आ गया, उसमें हम बिजी हो गए। तो फैसलाबाद वालों, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन, और पंजाब के दरिया बिफर गए। 3 दरियाओं में तो सतलुज, चेनाब और रावी में तो तबाहकुन सैलाब आया, और ऊपर से 4 महीने मुसलसल मॉनसून का मौसम चलता रहा, बारिशें होती रहीं, और ऊपर से इंडिया ने अपने स्पिलवेज खोल दिए। तो हमारे जो शहर है, हमारे देहात हैं, 27 शहरों के अंदर वो ज़ेरे आब आ गए। तो आप जानते हो फैसलाबाद वालों, आपको जान के खुशी होगी कि आपकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, आपकी वजीर आला ने अल्लाह ताला के फजलो करम से रातें जाग जाग के, आपकी काबीना ने रातें जाग जाग के, आपकी इंतजामिया ने रातें जाग जाग के, आपकी पुलिस ने 1122 ने रातें जाग जाग के, सिविल डिफेंस ने, महकमा सेहत ने रातें जाग जाग के, आप जानते हो कि 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, 2.5 मिलियन अफराद को। और जितनी बड़ी तबाही थी, अगर हमने टाइमली लोगों को इवैक्यूएट ना किया होता और टाइमली लोगों को रेस्क्यू ना किया होता, तो अल्लाह ताला माफ करे, जानी नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। तो अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू नहीं किया गया, 2 मिलियन से ज्यादा जानवर, मवेशी, जो लोगों का रोजगार होता है, उनको भी हमने कश्तियों में बिठा बिठा के, बेड़ों पे खड़ा कर करके हम लोग जो है वो महफूज मकाम पर लेकर गए हैं। तो पंजाब वो सूबा है जो न सिर्फ अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है, उसके लिए उसके हर शहरी की जान कीमती है, बल्कि उसके लिए उनके शहरियों का जो रोजगार है, जो मवेशी है, जो जानवर है, उनकी भी कीमत बाकी जगहों से, बाकी इंसानी जानों से बड़ी उनकी हिफाजत हमने की है। और फिर उनको, जैसे राणा साहब ने कहा कि उनको अपना मेहमान बनाया, उसको सैलाब ज़दगान नहीं कहा, उनको कहा भी और समझा भी कि ये पंजाब हुकूमत के वजीर आला के मेहमान हैं। 3 वक्त उनको इज्जत से कुर्सी मेज पर दस्तरखान बिछा के उनको रोटी पहुंचाई गई, उनको राशन पहुंचाया गया, कश्तियों में बैठकर उनके ऊपर उनको राशन पहुंचाया गया, उनके इलाज की सहूलत उनको जगह जगह दी गई। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स ने उन जगहों पर जाकर काम किया जहां पर रास्ता भी नहीं था। तो मैं उन सबको शाबाश देना चाहती हूं, और आपको फख्र होना चाहिए कि पंजाब वो सूबा है जो ना सिर्फ अपने इंसानों की जान की कदर करता है, बल्कि अपने माल मवेशी की जानों की भी कदर करता है। और फैसलाबाद वालों, एक और खुशखबरी सुन लो, तैयार हो ना? बहुत जल्दी वो कैंसर की इलाज की मशीन, जो चंद तरह का कैंसर है जिसको ट्यूमर होता है, उसका इलाज 60 मिनट में करती है, बगैर सर्जरी के, बगैर कीमोथेरेपी के, बगैर रेडियोथेरेपी के। वो मशीन जो लाहौर में हमने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेयो हॉस्पिटल में हमने उसको लॉन्च किया था, जितने लोग अभी तक उससे इलाज करा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस वक्त कैंसर फ्री है माशाल्लाह। तो मैंने वो कैंसर के इलाज की मशीन, जिसमें एक मरीज का इलाज 15 से 20 लाख रुपए में होता है, वो मैंने फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर कर दी है। और बहुत जल्दी आपको ट्रैकलेस ट्रेन, जिसको एसआरटी कहते हैं, बहुत जल्दी आपको फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ती नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द हम 40 बिलियन रुपए से शुरू किया गया फैसलाबाद शहर के लिए जदीद वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, 40 बिलियन से शुरू किया है, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वालों, एक और बात भी सुनो। मुझे नहीं पता आपने किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन में।
आपने तो शेर को दिया था, लेकिन मैं एक आपसे बात करना चाहती हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो ये है कि जब आप अपनी तवज्जो खिदमत से हटाकर, अवाम की खिदमत से हटाकर, उनके फलाह और बहबूद से हटाकर, अगर जब आपको अल्लाह ताला इक्तदार देता है तो आप अपनी तमाम तर तवज्जो अगर गाली गलोच और दूसरों पे इल्जामात, उनकी पगड़ियां उछालने पर लगाते हो, तो आज फिर आपके साथ वही होता है जिसको मकाफाते अमल कहते हैं। कल परसों मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि कोई बहुत प्लान करके एक जलसा किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। तो मेरे फैसलाबाद के लोगों, सोचने का मकाम है, इबरत का मकाम है कि जो दूसरों पर स्याही फेंकने की तरगीब देते थे, जो दूसरों पर जूता फेंकने की तरगीब देते थे और खुश होते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो और एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो, जूते दिखा रहे हो, गालियां दे रहे हो और बोतलें मार रहे हो। ये मैंने कभी नहीं देखा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं देखा। आप लोग भी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुजरे हैं मुश्किल वक्त से। एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुस्लिम लीग नून खड़ी रही और आज मुश्किल वक्त आया तो ऐसे तितर बितर हो गए जैसे इनका कभी नामो निशान नहीं था। जब आप अपनी तवज्जो गलत कामों में सर्फ करोगे, जब आप अवाम का पैसा, अवाम की जो उनके हिस्से की जो खिदमत का वक्त है, जब वो आप लगाए बुझाए में खर्च करोगे, गाली गलोच सिखाने में खर्च करोगे, बदतमीजी बदतहजीबी पे खर्च करोगे, तो आज वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। और आप देखो शहबाज शरीफ साहब जब उम्रे पर गए अपने केयर टेकर के वक्त में, तो हरम शरीफ में मदीना मुनव्वरा के बरामदों में, जो इतनी पाक जगह है जहां अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से नीचे अपनी आवाज रखो। उस जगह पे इन्होंने खवातीन को, ये मरियम औरंगजेब सामने बैठी, खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का, हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई। और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को और अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल से हरमैन, शरीफैन और सऊदी अरब का मुहाफिज बना दिया। जो इज्जत शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया में दी, उनका जहाज सऊदी अरब के फजाई हदूद में एंटर हुआ तो 7 फाइटर जेट्स आ गए सऊदी अरेबिया के उनका इस्तकबाल करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब जहां जाते हैं अल्लाह ताला के फजल से उनको वो इज्जत और इकराम मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। ये वही पाकिस्तान था जिसके बारे में लोग कहना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। अब कहां गई वो फेल्ड स्टेट, कहां गया वो डिफॉल्ट? वजह क्या है? हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वजह यही है कि चाहे वो सियासी क़यादत हो आपकी, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, या वो अस्करी क़यादत हो, जनरल आसिम मुनीर हो, फील्ड मार्शल, सब नेक नियति के साथ इस मुल्क की खिदमत में सब ने अपना दिन रात एक किया हुआ है। और जो हमारे मुखालिफीन से उनको अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, उनसे कुदरत बदला ले रही है। हमने अपनी पूरी तवज्जो जो है वो आवाम पर रखी हुई है, आवाम की खिदमत पे रखी हुई है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक और बात आपसे करना चाहती हूं। राना साहब ने फरमाया कि सियासी मुखालिफीन पर तनकीद नहीं करनी। राना साहब, नहीं करूंगी, लेकिन एक बात की मुझे बहुत तकलीफ है, और तकलीफ ये है कि जब अगर पंजाब महंगे बिजली के बिलों की वजह से अपने अवाम को बिजली के बिल में 30% रिलीफ दे,
اگر وہ ان کا بل جو ہے وہ پنجاب حکومت پنجاب کے بجٹ سے ادا کرے اور پنجابیوں کو ریلیف ملے, پنجاب کے عوام کو ریلیف ملے, تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا, اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے. پنجاب کا اپنا پانی ہے, وہ پنجاب کے عوام کی, پنجاب کے کسانوں کی, پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے. اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی پنجاب نے کہا کہ فلاں صوبہ یہ نہ کرے اور فلاں صوبہ یہ نہ کرے. بھئی ان کے اول تو وہاں کے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے, اور اگر کچھ مل بھی جائے تو پنجاب کی عوام خوش ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں, پھر ہم پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں, اور پھر جب بلوں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں, تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. بھئی مریم نے تو کبھی نہیں کام, اگر آپ کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے, کوئی کام کرو تو صحیح, خوشی ہوتی ہے پنجابیوں کو بھی اور پنجاب کے عوام کو بھی, مریم کو بھی خوشی ہوتی ہے, لیکن کچھ کر لو نا. پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کو اپنی اپنی آبادی کے مطابق ایک جیسا پیسہ ملتا ہے, ایک جیسا شیئر ملتا ہے. تو کہاں ہے؟ پنجاب میں میٹرو بھی بنی اور کئی شہروں میں بنی, اور شہروں میں بننے جا رہی ہے. پنجاب کے اندر اورنج لائن بھی بنی, پنجاب کے اندر موٹر ویز بھی بنی, بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی بنا کے دی. پنجاب میں سڑکوں کا لاہور سے لے کر اٹک تک اور اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک موٹر ویز, ایکسپریس ویز اور سڑکوں کا جال بچھایا, پنجاب نے اپنے پیسوں سے بچھایا. اور گرین بسز آئیں تو پنجاب کے اپنے پیسوں سے آئیں. اس کے علاوہ جو فری دوائی ہے, اتنے بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں, نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, سرگودا کارڈیولوجی بن کے شروع ہو چکا ہے, سائیوال کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے, مری میں سامنی کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے, دانش اسکول بن رہے ہیں پنجاب کے اندر, سینٹر آف ایکسلنس بن رہی ہے, فری دوائی لوگوں کو مل رہی ہے. پنجاب یہ بھی کرتا ہے, اور جب پنجاب میں خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا ہے تو پنجاب ان کا مداوا بھی اپنے پیسوں سے کرتا ہے جو آپ کی امانت ہے. اور پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے. بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی, آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں, پنجاب کو پتا ہے. اور میرے پہ تنقید کس بات کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف پہ تنقید کس بات کی دی جا رہی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو عالمی دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے؟ پاکستان, میرے بھائیوں, فیصلہ آباد کے بھائیوں اور بہنوں, پاکستان کب تک بھیک منگوں کی طرح یوں جھولی پھیلا کے کھڑا رہے گا عوام, قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے؟ کیا عزت ہے پاکستان کی کہ جب کچھ ہوتا ہے مانگنے آ جاتے ہیں؟ تو یہ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ سب کو NFC شیئر کے تحت ایک جیسا پیسہ ملتا ہے. آپ بھی اب ذرا بتا دیں کہ پنجاب کے میں نے سینکڑوں صوبے گنوا سکتی ہوں, آپ جانتے ہو فیصلہ آباد والوں 8 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90,000 گھر اپنا گھر اسکیم کے تحت بن رہا ہے. وہ پیسے آپ کو بھی ملتے ہیں, آپ کہاں لگاتے ہیں؟ اور ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. BISP صرف ان غریب لوگوں کے لیے جو پنجاب میں جہاں سیلاب آئے, میں نے پیسے ان کو دینے ہیں. BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے, مریم نواز نے انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپیہ, جن کا جانور کھو گیا ہے یا بہ گیا ان کو 5 لاکھ روپیہ. کون سی حکومت کرتی ہے یہ میں BISP کارڈ کے ذریعے کر سکتی ہوں؟ 50 لاکھ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوا ہے. 10,000 کی میں نے ٹیمیں بھیجی ہیں تمام پنجاب میں کہ وہ ایک ایک گھر کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. پنجاب صرف اپنے شہریوں کا نہیں, اپنے جانوروں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو پنجاب کو برائے مہربانی یہ مشورے اپنے پاس رکھیں, بہت مہربانی. اور میں نے تو پانی چوری نہیں کرنا تھا, میں نے تو اپنے پانی سے نہریں نکال کر وہ جو چولستان کی زمین ہے اس کو میں نے آباد کرنا تھا. آپ جانتے ہو انڈیا نے
وہی زمین جو ہے وہاں پر یہ بکرنگ نہیں ہے. انڈیا نے وہی زمین جو ہے ریگستان کو آباد کر لی ہے اور اس پہ آج زرعی جو کاشت ہے وہ ہو رہی ہے. تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے, میرا پیسہ ہے, میرا سارا کچھ ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے میں بہت چپ رہی. انہوں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پہ پنجاب پہ اعتراض کیا, انہوں نے نہروں پہ پنجاب کے اپنے پانی پہ اپنی نہروں پہ اعتراض کیا, میں چپ رہی. اب انہوں نے سیلاب میں اگر میں اپنے عوام کی اپنے ان کے پیسوں سے مدد کرنا چاہتی ہوں, آپ کا پیسہ ہے, آپ پر نہیں خرچ کروں گی تو کس چیز پہ خرچ کروں گی؟ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ مت کروں, مگر جہاں پر میں نے کہا کہ جہاں پر پنجاب کی بات آئے گی, پنجابی کی بات آئے گی, پنجاب میں بسنے والے شہری کی حق کی بات آئے گی, مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں. نرم اسامی مت سمجھنا. اور مجھے پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اپنی اجازت اپنے پاس رکھو, تم بھی خدمت کرو عوام کی. اور آپ کو برائے میری مہربانی پنجاب کے عوام کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. بہت مہربانی آپ کی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا فیصل آباد والوں, انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب فیصل آباد بھی ایک لاہور سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ فیصل آباد پنجاب کا کمانے والا بیٹا ہے. کیا کہتے ہیں پنجابی میں کماؤ پوت ہے. تو جو کماؤ پوت ہے پنجاب کا, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی. رانا صاحب آپ نے بات کی نواز شریف جو آئی ٹی سٹی بن رہی ہے, انشاءاللہ تعالی نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور والی ذرا تکمیل کے قریب پہنچ جائے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں بھی اس کو لانچ کریں گے. فیصل آباد والوں آپ کو ایک بار پھر گرین بسز بہت بہت مبارک ہوں. صحیح جماعت کو ووٹ دینا, اپنی اچھی قسمت کو ووٹ دیا کرو, اپنے اچھے مستقبل کو ووٹ دیا کرو, اپنی ترقی کو ووٹ دیا کرو. خالی گالی گلوچ سے اور بدتمیزی سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فیصل آباد زندہ باد. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ, تیار ہو نا؟ نواز شریف, شہباز شریف, اور ایک پورا صحیح دل سے نعرہ لگاؤ, پاکستان. تھینک یو, آئی لو یو آل, تھینک یو.